Good morning, students. Student, in the last lecture, we have been completed one point related to our syllabus of Unit 3, and that point was reproduction, replication, or life cycle of the virus. So that was the point which we have been completed in a last lecture. That is the different life cycle of the virus. As you remember, student, if you remember that basically there are the two life cycles of the virus. The first one that is said to be the lytic cycle, and the second one that was said to be the lysogenic cycle. So these were the two cycles of the viruses which we have been completed in the last lecture. Now student, the new point which we have to start, that point is here in front of you, that is cultivation of viruses. Now student, if suppose we want to cultivate the virus in the laboratories for our practical purpose, try to understand. जसं आपण शिकलो होतो how to cultivate the bacteria in the laboratories. We are able to cultivate the bacteria in the laboratories because bacteria are able to grow on the different types of culture media. Means bacteria can be grow, can be get cultivated, can be get multiplied, or we can develop that bacteria for our practical purpose in the laboratories. But now here, cultivation of the viruses. If you want to cultivate the virus for your practical purpose, for your future practical purpose in the laboratory, then there is a certain special techniques or the special methods are available which are basically used for the cultivation of viruses. Because student, we know very well viruses are obligatory parasites. याचा अर्थ काय होता है? Viruses are obligatory parasites. Viruses are not having their own metabolic machineries. They do not get cultivated on the inanimate, means they do not get cultivated on the non-living matter. In order to cultivate the virus, it becomes necessary that we have to cultivate that virus either on the host body or inside the host body. Try to understand. Viruses inanimate non-living matter वर ग्रो होऊ शकत नाही. जसं बॅक्टेरिया ग्रो होऊ शकतात, म्हणून त्या बॅक्टेरियाला आपण कल्चर मीडियाच्या पेट्री प्लेटवर त्यांची ग्रोथ आपण घेऊ शकतो. पण तसं व्हायरसेसबद्दल नाही. वाय? बिकॉज व्हायरसेस आर नॉट एबल टू ग्रो on the inanimate matters, means on a non-living matters. Try to understand this first point. We know that viruses are obligatory intracellular parasites which are unable to grow on inanimate matters, which means they are unable to grow on the non-living matters. Viruses are able to grow, viruses are able to multiply or get cultivated either on the surface of the host body or inside the host body. On the surface or inside the host body. Try to understand, student. Thus, following are the three main methods which are basically used for cultivation of the viruses in the laboratories. आणि म्हणून या खालच्या ज्या तीन मेथड आहेत या बेसिकली आपण वापरतो in order to cultivate the viruses in the laboratories. Now student, try to understand, in order to cultivate the virus in the laboratories, we are making a use of and the three basic method. The first one, that is the laboratory animal method. Second one, that was the embryonated egg, and third one, that is a tissue culture technique. So student, try to understand the point which we are going to start, that is the cultivation of virus. As I told you, viruses are not able to grow on the inanimate matters because viruses are obligatory parasites. Viruses are able to grow either only on the surface of the host body or inside the host body. Okay, so following are the basically three methods which are basically used for the cultivation and growth of viruses in the laboratories, that is laboratory animal method, embryonated egg method, and tissue culture technique. So moving on toward the next slide, we are going to start with the study of first method, that is the laboratory animal method. This is the oldest method which is used for the cultivation of viruses. Reed एक मायक्रोबायोलॉजिस्टचं नाव आहे. Reed and his colleagues in 1900 has firstly used the human volunteers for their pioneering work on the yellow fever. But due to the high extent of the serious risk, generally utilization of the human volunteer is avoided. सर्वात आधी ही लॅबोरेटरी ॲनिमल मेथड जी आहे ही कोणी डेव्हलप केली? द रीड हॅज बीन फर्स्टली डेव्हलप दिस पर्टिक्युलर. द रीड अँड हिज को पार्टनर्स मॅन, द रीड अँड हिज कलीग्स, they have been firstly used the human volunteers for the growth and cultivation of viruses, and they have been used this human volunteers for their work on the yellow fever. But due to the high extent of the risk related to the human body, the utilization of the human body is avoided. आजच्या घडीला आपण ह्युमन व्हॉलेंटियर्स वापरत नाही जर आपल्याला व्हायरस कल्टिवेट करायचा असेल तर. पण रीड आणि त्याच्या मित्रांनी किंवा रीड आणि त्याचे जे कोवर्कर होते त्यांनी काय केलं होतं, 1900 साली त्यांनी ह्युमन व्हॉलेंटियरवर व्हायरसची ग्रोथ
करून घेतली ह्युमन बिंग्सवर. त्यांनी काही ह्युमन व्हॉलेंटियर्स सिलेक्ट केले आणि त्यांच्या बॉडीमध्ये व्हायरसेसचं ग्रोथ आणि कल्टिवेशन त्यांनी केलं होतं. ओके, पण आजच्या घडीला ही टेक्निक आपण वापरत नाही बिकॉज इट इज अ हायली रिस्की फॉर द ह्युमन बिंग टू कल्टिवेट द व्हायरस इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्युमन बिंग. ओके, देन सेकंड पॉइंट. In 1909, Landsteiner and the Popper have started the utilization of the monkey for isolation and cultivation of virus. 1909 साली Landsteiner and Popper, again these are the two microbiologists, those who have been started the utilization of the monkey for the growth and cultivation of viruses. But again, due to the high level of the risk and the high level of the cost for handling of monkey, this technique is not used widely in the videology. 1909 साली लँडस्टेनर आणि पॉपर यांनी काय केलं होतं, मंकीचा वापर केला. सुरुवातीला 1900 मध्ये रीड आणि त्यांच्या मित्रांनी काय केलं होतं, ह्युमन व्हॉलेंटियरचा वापर केला होता व्हायरसेसच्या ग्रोथ अँड कल्टिवेशनला लॅबमध्ये करून घेण्यासाठी. पण ड्यू टू द हाय लेवल ऑफ रिस्क द ह्युमन व्हॉलेंटियर्स आर नॉट यूज नाउ डेज. In 1909, Landsteiner and the Popper has started the utilization of the monkey as a laboratory animal for the growth and cultivation of viruses. But again, because of the high level of the risk and it is not easy to handle the monkey in the laboratory. मंकीला हँडल करणं लॅबोरेटरीमध्ये एवढं सोपं नाही, म्हणून ही टेक्निक सुद्धा आपण किंवा हा ॲनिमल सुद्धा आपण आजच्या घडीला वापरत नाही. दॅट इज अ मंकी. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द थर्ड स्लाइड. देन द यूज ऑफ व्हाईट माइस. The use of albino white mice, small albino rats. The use of white color mice or the white color rat was pioneered by Thieler in the 1903, and it was get famous at a large extent for the virus cultivation. Student, even today also mice and rats are used for the growth and cultivation of viruses in the videology. लक्षात घ्या, सुरुवातीला ह्युमन व्हॉलेंटियर्स वापरले गेले पण रिस्क जास्त असल्यामुळे ती टेक्निक बंद झाली. त्यानंतर मंकीचा वापर केला गेला पण रिस्क जास्त असल्यामुळे, त्यानंतर हँडलिंग कॉस्ट जास्त असल्यामुळे मंकीचाही वापर बंद करण्यात आला. आणि 1903 मध्ये थिलर अँड हिज कोवर्कर मीन्स थिलर हॅज बीन स्टार्टेड द युटिलायझेशन ऑफ द व्हाईट माइस और द व्हाईट अल्बिनो रॅट्स for the growth and cultivation of the viruses within the laboratories. आणि ही जी टेक्निक आहे किंवा हे जे ॲनिमल्स आहे व्हाईट राईस, व्हाईट माइस अँड व्हाईट रॅट, ही जी टेक्निक आहे दॅट अबाउट व्हाईट माइस अँड द व्हाईट अल्बिनो रॅट्स, दिस टेक्निक बिकम्स गेट फेमस at a large extent for the virus cultivation. And even today also students we are making a use of and the white mice and the white albino rats for the growth and cultivation of viruses in the videology. Okay, next point. Also, various other animals like albino rats, rabbits, guinea pig, ferrets are used for the cultivation of virus in the videology. व्हाईट माइसच्या सोबत आजच्या घडीला जे लॅबोरेटरी ॲनिमल आपण वापरतोय फॉर द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ व्हायरसेस, ते लॅबोरेटरी ॲनिमल्स कुठले अल्बिनो रॅट्स, रॅबिट्स, ग्वानिया पीक, फेरेट. These are the various types of and the other animals, other laboratory animals which we are using in a field of microbiology, in a field of videology for the growth and cultivation of viruses. Okay, growth of viruses is inoculated animal. Growth of viruses in the inoculated animal are basically get indicated by the death, disease and the visible lesion. Now student try to understand. आता जे laboratory animal आपण वापरतोय for the growth and cultivation of the viruses. Okay, त्या लॅबोरेटरी ॲनिमलमध्ये व्हायरसेसची ग्रोथ झालेली आहे का नाही. ग्रोथ ऑफ व्हायरसेस इन द इनॉक्युलेटेड ॲनिमल्स आर बेसिकली रिप्रेझेंटेड और इट वॉज बेसिकली इंडिकेटेड बाय डेथ ऑफ द ॲनिमल, डिसीज caused in the animal or the visible lesions which was get developed on the surface of the animal. Try to understand. आता आपण काय करतोय, ॲनिमलचा वापर करतोय. लॅबोरेटरी ॲनिमल्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमलचा वापर आपण करतोय आणि त्या ॲनिमलमध्ये आपण काय करतोय, आपल्या व्हायरसेसची ग्रोथ अँड कल्टिवेशन घेऊन घेतोय. ओके, नाउ स्टुडंट ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट विल हॅपन. जसं एखाद्या ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये व्हायरसेसचं ग्रोथ अँड कल्टिवेशन व्हायला लागलं तर ते तुम्हाला कसं समजणार आहे. एक तर त्या ॲनिमलची डेथ होऊन जाईल किंवा त्या ॲनिमलला एखादं डिसीज होऊन जाईल किंवा त्या ॲनिमलच्या बॉडी सरफेसवर visible lesions will be get generated on the surface of that particular, on the body surface of that particular animal. So student try to understand, this was the first technique for the growth and cultivation of the viruses in the laboratories. To carry out the growth and cultivation of the viruses in the laboratories, we are making a use of the laboratory animal.
सर्वात आधी सुरुवातीला 1900 साली ह्युमन व्हॉलेंटियरचा वापर केलं गेलं, पण ते अवॉइड करण्यात आलं, ते आता आपण वापरत नाही. त्यानंतर ॲनिमलमध्ये मंकीचा वापर करण्यात आलं, पण ड्यू टू द हाय लेवल ऑफ द रिस्क अँड ड्यू टू द हाय कॉस्ट ऑफ हँडलिंग मंकीचाही वापर केला जात नाही. पण आजच्या घडीला जे ॲनिमल्स आपण वापरतोय लॅबोरेटरीमध्ये, ज्यांच्या बॉडीमध्ये आपण व्हायरसेसची ग्रोथ अँड कल्टिवेशन करू शकतो, ते ॲनिमल्स म्हणजे अल्बिनो माईस, अल्बिनो रॅट्स, रॅबिट्स, ग्वानिया पिग, फेर्रेट असे वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स आहे जे आपण लॅबोरेटरीमध्ये वापरतो इन ऑर्डर टू अचीव द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ द व्हायरसेस फॉर अवर मायक्रोबायोलॉजिकल प्रॅक्टिकल्स, फॉर अवर व्हिडिओलॉजिकल प्रॅक्टिकल्स. ओके. आणि हे जे काही ॲनिमल तुम्ही वापरतायत, या ॲनिमलमध्ये व्हायरसेसची ग्रोथ किंवा कल्टिवेशन झालं आहे का नाही हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला ॲनिमलला ऑब्झर्व करावं लागेल. जर ॲनिमलची डेथ झाली तर याचा अर्थ त्याच्या बॉडीमध्ये व्हायरसेस तयार झाले असतील. जर ॲनिमलमध्ये एखादा डिसीज कॉज झाला तर याचा अर्थ त्याच्या बॉडीमध्ये व्हायरसेस तयार झाले असतील. किंवा जर ॲनिमलच्या बॉडी सरफेसवर व्हिजिबल लेशन्स तुम्हाला दिसायला लागले तर याचा अर्थ काय होतोय की त्या ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये व्हायरसेसचं ग्रोथ अँड कल्टिवेशन झालेलं असेल. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो दिस वॉज द फर्स्ट टेक्निक, दॅट इज लॅबोरेटरी ॲनिमल. Now moving on toward the second method for the growth and cultivation of the viruses. That second method is embryonated egg. Embryonated egg. आता सर्वात आधी what is meant by the embryo? आपल्याला एगचा वापर करायचा आहे. अंडा असतो, त्या अंड्यामध्ये आपल्याला व्हायरसेसचं ग्रोथ अँड कल्टिवेशन करून घ्यायचं आहे. लक्षात घ्या. The second method which we are using for the growth and cultivation of the viruses, that is the embryonated egg. तुम्हाला अंडा वापरायचा आहे. त्या अंड्याच्या मध्ये आपण व्हायरसेसची ग्रोथ करून घेणार आहे विदिन अवर लॅबोरेटरीज, विदिन अवर मायक्रोबायोलॉजिकल लॅबोरेटरी. पण त्याच्या आधी तुम्हाला समजून घ्यावा लागेल की तो जो एग तुम्ही घेणार आहे, जो एग तुम्ही वापरणार आहे व्हायरसेसच्या ग्रोथसाठी किंवा व्हायरसेसच्या कल्टिवेशनसाठी, तो एग कुठल्या प्रकाराचा पाहिजे? तो एग पाहिजे एम्ब्रियोनेटेड. कुठला एग पाहिजे? एम्ब्रियोनेटेड. आता एम्ब्रियोनेटेड एग म्हणजे काय सर्वात आधी ते समजून घ्या. व्हॉट इज मीन बाय द एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज द अर्ली डेव्हलपमेंट फेज ऑफ ॲनिमल विच इज गेट कॅरेक्टराइज्ड बाय हॅव्हिंग अ डिफरंट काइंड्स ऑफ सेल. एम्ब्रियो कंडिशन म्हणजे काय? एम्ब्रियो इज सिम्पली सेट विथ द अर्ली डेव्हलपमेंट फेज ऑफ ॲनिमल, अर्ली डेव्हलपमेंट फेज ऑफ ॲनिमल विच इज कॅरेक्टराइज्ड बाय हॅव्हिंग द डिफरंट काइंड्स ऑफ सेल. Second point, the egg of chicken means the egg of hen, duck and turkey are used for cultivation of virus. कुठले कुठले एग वापरले जात आहे? एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ चिकन, एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ डक, एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ टर्की. टर्की इज अ वन टाइप ऑफ अँड द बर्ड. एका प्रकारचा बर्ड आहे हा टर्की. तर एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ चिकन, एम्ब्रियोनेटेड एग ऑफ डक and embryonated egg of turkey are basically used for the growth and cultivation of virus. Embryonated egg चा अर्थ काय होतोय? असा एग की ज्याच्यामध्ये लाईफ डेव्हलपिंग फेजला आहे. त्या अंड्यामध्ये एखादं लाईफ आहे आणि तो लाईफ डेव्हलपिंग फेजला आहे, अशा एगला म्हटलं जात आहे एम्ब्रियोनेटेड एग. लक्षात घ्या. एगमध्ये लाईफ असते, यू नो व्हेरी वेल. तर ज्या एगमध्ये लाईफ आहे, ज्या एगमध्ये ज्या एगमध्ये एम्ब्रियो डेव्हलप झालेला आहे. एम्ब्रियो म्हणजे काय? इट इज द अर्ली डेव्हलपमेंट फेज ऑफ द ॲनिमल. म्हणजे ज्या एगमध्ये ॲनिमल आहे आणि तो डेव्हलपिंग फेजला आहे, ज्या अंड्यामध्ये ॲनिमल आहे आणि तो डेव्हलपिंग फेजला आहे, त्या अंड्याला काय म्हटलं गेलं इथे? इट वॉज सेड टू बी अ एम्ब्रियोनेटेड एग. सो बेसिकली स्टुडंट, आय थिंक होपिंग दॅट you are getting this particular point, what is meant by embryonated egg. The egg which was having a life, that egg is called as embryonated egg. Okay, so basically second point, the egg of chicken, duck and the turkey are used for the cultivation of virus. Okay, third point, good pasture in the year of 1931 has firstly used the embryonated egg of hen for cultivation of virus. Good pasture is one of the microbiologist or the videologist who has been started the utilization of the embryonated egg for the cultivation of virus, and he has been started this practice. त्याने ही प्रॅक्टिस सुरू केली होती एम्ब्रियोनेटेड एग वापरायची इन द इयर ऑफ 1931. दिस एम्ब्रियोनेटेड एग प्रोव्हाइड द व्हेरियस रिझन ऑफ द एग फॉर इनॉक्युलेशन ऑफ द व्हायरस विच आर लिस्टेड ॲज फॉलो. आता जो हा एम्ब्रियोनेटेड एग असतो ना, या एम्ब्रियोनेटेड एगमध्ये ट्राय टू अंडरस्टँड स्टुडंट, या एम्ब्रियोनेटेड एगमध्ये
वेगवेगळे पार्ट्स असतात, वेगवेगळे लोकेशन्स असतात जिथे आपण व्हायरसला इनॉक्युलेट करू शकतो. त्या अंड्यामध्ये आपण व्हायरस इनॉक्युलेट करू शकतो आणि त्यानंतर त्या अंड्यामध्ये व्हायरसेसचं ग्रोथ आणि कल्टिवेशनला सुरुवात होईल. लक्षात घ्या. तर वेगवेगळे रिझन्स आहेत, वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, वेगवेगळे साईट्स आहेत त्या अंड्यामध्ये की जिथे आपण व्हायरसला इनॉक्युलेट करू शकतो. शेवटचा पॉईंट परत लक्षात घ्या. द एम्ब्रियोनेटेड एग प्रोव्हाइड अ व्हेरियस रिझन ऑफ द एग. द एम्ब्रियोनेटेड एग provides a various reason of a egg for inoculation of the virus and all these different reasons of the egg जिथे आपण व्हायरसला इनॉक्युलेट करू शकतो त्या वेगवेगळे जे रिझन्स आहेत त्यांची नावं खाली किंवा पुढच्या स्लाइडमध्ये दिलेले आहेत. दिस एम्ब्रियोनेटेड एग प्रोव्हाइड द व्हेरियस रिझन्स ऑफ द एग for inoculation of virus and all these reasons or the sites are listed as follow in the next slide. So moving on toward the next slide students. So this was in the next slide which was representing the different reasons of the embryonated egg where we are able to inoculate the virus. The first one that is the allantoic cavity. The पहिला reason आहे embryonated egg मध्ये जो पहिला reason आहे तो आहे allantoic cavity. This cavity is having a fluid for removing the embryonic waste. आता ही जी allantoic cavity आहे या एरियामध्ये काय असतं? This area is consisting of and the fluid for removing of and the embryonic waste. दुसरी आहे amniotic cavity. दूसरा रिझन आहे embryonated egg मधला amniotic cavity. This cavity provides the protection to the embryo. This cavity provides the protection to the embryo. Third, chorioallantoic cavity. तिसरं रिझन आहे chorioallantoic cavity. It is helpful for exchange of the gas. This cavity is helpful for the exchange of the gas. आणि चौथं आहे yolk sac. चौथं रिझन आहे yolk sac. It provides a nourishment to the embryo. हे जे चार लोकेशन्स दाखवले these are the हे चार वेगवेगळे साइट्स आहेत की जिथे आपण व्हायरसला इनॉक्युलेट करतो अंड्यामध्ये आणि त्यानंतर त्या अंड्यामध्ये व्हायरसेसची ग्रोथ आणि कल्टिवेशनला सुरुवात होते. तर या चारपैकी कुठल्याही एका साईटला आपण व्हायरसेसला इंजेक्ट करू. allantoic cavity, amniotic cavity, chorioallantoic cavity आणि yolk sac. Next point. All these above mentioned reasons which are used for inoculation of the virus are represented as follow in the egg figure. आता या फिगरमध्ये बघा एक अंड दाखवलेलं आहे. एग इज देअर विच वॉज कन्सिस्टिंग ऑफ अँड द लाईफ. त्याच्यामध्ये लाईफ आहे. सेंटरला बघा तुम्ही त्या एगमध्ये लाईफ आहे आणि लाईफ असल्यामुळेच या एगला काय म्हटलं गेलं आहे आता एम्ब्रियोनेटेड एग. ओके. एक्झॅक्टली जर तुम्ही बघाल जिथे लाईफ शो केली आहे त्याच्या खाली येल्लो कलरचा पोर्शन शो केलेला आहे. डार्क येल्लो पोर्शन जो आहे तो आहे yolk sac. परत मागच्या स्लाइडवर जातोय. आपलं जे चौथं लोकेशन किंवा चौथं रिझन होतं ते कुठलं yolk sac. तर इथे फिगरमध्ये बघा तुम्ही आता परत एकदा की जिथे लाईफ शो केली आहे त्याच्या खाली डार्क येल्लो कलरचा जो रिझन शो केला आहे तो कुठला आहे yolk sac. परत त्याच्यावरती जर तुम्ही बघाल तर एम्निओटिक कॅव्हिटी आहे. एम्निओटिक कॅव्हिटी ही पण एक रिझन आहे जिथे आपण व्हायरसला इंजेक्ट करू शकतो. ओके. हे इंजेक्शन्स दाखवले. या इंजेक्शनने आपण काय करतो व्हायरसला त्या ठिकाणी जाऊन इंजेक्ट करतोय आणि मग परत या एगला आपण इन्क्युबेटरमध्ये ठेवतो फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन. इन्क्युबेशन झाल्यानंतर या एगच्या मध्ये या अंड्याच्या मध्ये व्हायरसेसचं ग्रोथ अँड कल्टिवेशन होत राहणार आहे. ओके. खालच्या साईडला जर तुम्ही बघाल तर allantoic कॅव्हिटी इज देअर. वरती दाखवली amniotic कॅव्हिटी, खाली allantoic कॅव्हिटी, मधल्या भागात yolk sac आणि परत वरच्या साईडला दाखवलं आहे chorioallantoic membrane. chorioallantoic membrane. तर स्टुडंट लक्षात घ्या मी मागच्या स्लाइडवर परत जातोय. हे चार लोकेशन होते allantoic कॅव्हिटी, amniotic कॅव्हिटी, chorioallantoic कॅव्हिटी आणि yolk sac. हे एम्ब्रियोनेटेड एग मधले हे असे चार रिझन आहेत जिथे आपण व्हायरसेसचा इंजेक्शन मध्ये इन्सर्ट करू शकतो. व्हायरसेसला एगमध्ये एम्ब्रियोनेटेड एगमध्ये इनॉक्युलेट करू शकतो. येतंय लक्षात. मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. प्रोसिजर ऑफ इनॉक्युलेशन. आता तुम्ही एम्ब्रियोनेटेड एग घेतला. एम्ब्रियोनेटेड एग घेतल्यानंतर त्या एगमध्ये व्हायरसला कसं इनॉक्युलेट करायचं, व्हायरसला त्या एगमध्ये कसं इन्सर्ट करायचं, कसं त्या एगमध्ये टाकायचं आहे त्या व्हायरसला त्याची प्रोसिजर इथे म्हटलेली आहे. प्रोसिजर ऑफ इनॉक्युलेशन. फर्स्ट पॉईंट. फर्टाईल चिकन एग्स आर इन्क्युबेटेड फॉर 5 to 12 days and then they can be inoculated aseptically through the outer shell.
take a fertile chicken egg, means the egg which was having and the life, or we can also call it as an the embryonated egg. Embryonated egg घ्यायचा and that was subjected for the process of incubation. त्याला incubator मध्ये ठेवायचं for the period of 5 to 12 days. Then that egg is ready. Incubation केलं तुम्ही 12 ते 15 दिवसाचं. आता तो जो अंड आहे that was ready for the process of inoculation. The opening of the eggshell is get sealed by using the paraffin wax, and again egg is subjected for the incubation at 30 degrees Celsius for the time period which is required for the growth of virus. आता एग घ्यायचं आणि एगचं जे आउटर शेल आहे त्या आउटर शेलला ब्रेक करायचं. आउटर शेलला या प्रकारे ब्रेक करायचं आहे की ते अंड्यावरती आपल्याला होल तयार करायचं आहे. लक्षात घ्या, आउटर शेलला एवढं नाजूकपणे तुम्हाला ब्रेक करायचं आहे की त्याच्यावरती तुम्हाला एक होल तयार करून घ्यायचं आहे आणि त्या होलमधनं तुम्हाला व्हायरसचा इंजेक्शन त्या एगमध्ये सोडून द्यायचं आहे. व्हायरसचा इंजेक्शन टाकायचं आहे म्हणजे व्हायरसला इनॉक्युलेट करायचं आहे एगमध्ये. लक्षात घ्या. सेकंड पॉईंट, व्हॉट वी आर डुईंग स्टुडंट, we are able to inoculate the virus aseptically through the outer shell. We have to break the covering of the outer shell. अंड्याचं जो वरचं आउटर शेल आहे त्याचं कवरिंग आपल्याला ब्रेक करायचं आहे. वन्स वी आर एबल टू ब्रेक द आउटर शेल ऑफ द एग प्रॉपरली, देन वी हॅव टू इंजेक्ट द और वी हॅव टू इनॉक्युलेट द व्हायरस इनसाइड द एग शेल, और वी हॅव टू इनॉक्युलेट द व्हायरस इनसाइड द एम्ब्रियोनेटेड एग. त्या एगमध्ये आपल्याला व्हायरसचं इंजेक्शन देऊन द्यायचं आहे. व्हायरसचं इंजेक्शन दिल्यानंतर जी ओपनिंग आहे, सेकंड पॉईंट लक्षात घ्या. आता ब्रेक करून जे ओपन केलं होतं आपण, द ओपनिंग ऑफ दॅट एग शेल इज गेट सील्ड बाय युझिंग द पॅराफिन वॅक्स. आता त्या जागेवर जिथनं आपण ओपन केलं होतं अंड्याला, आउटर शेल जिथे ब्रेक केलं होतं त्याला सील करून घ्यायचं आहे बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द पॅराफिन वॅक्स. अँड अगेन the egg is subjected for the process of incubation in an incubator at a temperature of 30 degrees Celsius for the time period which is essential for the growth and cultivation of virus. त्या open shell ला seal करायचं by making a use of paraffin wax, and again that egg has been subjected for the process of incubation in a incubator. परत त्याला incubator मध्ये ठेवून द्यायचं. After placing it into the incubator at the temperature of 30 degrees Celsius, and you have to place it for the sufficient time period which is essential for the growth and cultivation of virus. Okay. Third point, death of the embryo inside the egg. जे लाईफ आहे, डेव्हलपिंग लाईफ अंड्यामध्ये, डेथ ऑफ द एम्ब्रियो inside the egg is the indication for the viral growth. Sometimes this viral growth is indicated by the pock formation. It was indicated by the pock formation. पॉक फॉर्मेशनचा अर्थ काय होतोय, जनरेशन ऑफ द कलर स्पॉट ड्यू टू द डिसइंटिग्रेशन ऑफ सेल. जनरेशन ऑफ द कलर स्पॉट ड्यू टू द डिसइंटिग्रेशन ऑफ द सेल. अंड्याच्या बाहेरून त्याच्या आउटर शेलवर वेगवेगळ्या कलरचे स्पॉट तयार होतील. जर अंड्याच्या बाहेरून त्याच्या आउटर शेलवर वेगवेगळ्या कलरचे जर स्पॉट तयार झाले तर ते काय इंडिकेट करेल की ज्या एगमध्ये आपण व्हायरसला इनॉक्युलेट केला होता त्या एगमध्ये व्हायरसेसचं कल्टिवेशन झालेलं आहे, म्हणजे व्हायरसेस ग्रो झालेले आहे. लक्षात घ्या. आता आपण काय केलं या पूर्ण प्रोसिजरमध्ये लक्षात घ्या. सर्वात आधी आय एम रिपीटिंग इट वन्स अगेन. वी हॅव टेकन द एम्ब्रियोनेटेड एग, त्याचा आउटर शेल ब्रेक केला. आउटर शेल या प्रकारे ब्रेक करायचं की एक होल तयार व्हायला पाहिजे, त्याच्यातनं आपली सिरिंजचं निडलमध्ये जाईल आणि आपण व्हायरसचा इंजेक्ट करून देऊ. व्हायरस टाकून दिले. जी ओपनिंग होती एगच्या आउटर शेलवर, जी ओपनिंग होती त्या आउटर शेलवरची ओपनिंगला आपण सील करून टाकू बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द पॅराफिन वॅक्स. ते सील केल्यानंतर त्या एगला, त्या एम्ब्रियोनेटेड एगला, आता मी त्याला इनॉक्युलेटेड एग म्हणेल कारण त्याच्यात आपण व्हायरस सोडून दिलेला आहे, तर म्हणून मी त्याला काय म्हणेल, इनॉक्युलेटेड एग. आता तो जो इनॉक्युलेटेड एग आहे तो आपल्याला इन्क्युबेटरमध्ये ठेवायचा आहे फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन ॲट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस अँड फॉर द सफिशियंट टाईम पिरियड विच इज इसेन्शियल फॉर द ग्रोथ अँड कल्टिवेशन ऑफ व्हायरस. आता आपण त्याला इन्क्युबेटरमध्ये ठेवलं. इन्क्युबेटरमध्ये ठेवल्यानंतर त्या एगमध्ये, त्या एम्ब्रियोनेटेड एगमध्ये व्हायरसेस ग्रो झाले का नाही हे आपल्याला कशावरनं समजेल. आयदर द लाईफ इनसाइड द एग, जे एम्ब्रियो होतं त्या एगमध्ये त्याची डेथ झालेली असेल, व्हायरसमुळे त्याची डेथ झालेली असेल. जर एम्ब्रियो वारला असेल, जर एम्ब्रियोची डेथ झाली असेल त्या एगमध्ये, तर हे इंडिकेट करतं आहे की त्या एगमध्ये व्हायरसेसचं कल्टिवेशन झालेलं आहे. किंवा तो जो एग आपण इन्क्युबेटरमध्ये ठेवला होता
त्याच्या बाहेरच्या सरफेसवर वेगवेगळ्या कलरचे स्पॉट तयार होतील. कलर स्पॉट फॉर्मेशन, color spot generation will be take place on the outer shell of the egg and this is called as pock formation. त्याला काय म्हटलं गेलं आहे? पॉक फॉर्मेशन. असे वेगवेगळ्या कलरचे स्पॉट जर एगच्या आउटर शेलवर तयार झाले तर हे काय इंडिकेट करतंय? दिस वॉज इंडिकेटिंग दॅट व्हायरसेस आर गेट कल्टिवेटेड इनसाइड द एम्ब्रियोनेटेड inoculated egg which we have been placed for the process of incubation. Understand student? So this was the process of inoculation in the embryonated egg and this is again a one technique which we are using for growth and cultivation of the viruses in the laboratories. दोन टेक्निक आपण शिकलो. पहिली मेथड होती viruses can be cultivated in the laboratories by making a use of the laboratory animals. Second, viruses can be cultivated in the laboratories by making a use of the embryonated egg. Embryonated egg चा अर्थ होतोय the egg which was having a life. आणि त्या एम्ब्रियोनेटेड एगमध्ये 4 वेगवेगळे लोकेशन्स आहे जिथे आपण व्हायरसला इनॉक्युलेट करू शकतो. व्हायरसला कसं इनॉक्युलेट करायचं आहे त्याची प्रोसिजर आपण शिकून घेतली. सो आणि त्या एम्ब्रियोनेटेड एगमध्ये व्हायरसची ग्रोथ झाली आहे का नाही हे कशावरनं इंडिकेट होईल? दॅट वॉज गेट इंडिकेटेड आयदर बाय द डेथ ऑफ द एम्ब्रियो, आयदर बाय द पॉक फॉर्मेशन. आणि पुढचं आहे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी ऑब्झर्वेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेटिव्ह मेथड टू डिटेक्ट द व्हायरल ग्रोथ इन अ एम्ब्रियोनेटेड एग. इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपिक ऑब्झर्वेशन, तो जो एग आहे ज्याच्यात आपण व्हायरस इनॉक्युलेट केला होता आणि ज्याला आपण इन्क्युबेशनसाठी ठेवलं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हायरस, त्या एगला आपण इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या अंडरसुद्धा ऑब्झर्व करू शकतो. जर आपल्याला हे चेक करून घ्यायचं असेल त्या एगमध्ये व्हायरसचं ग्रोथ आणि कल्टिवेशन झालेलं आहे का नाही. तर चौथा पॉईंट आहे इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी ऑब्झर्वेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेटिव्ह मेथड to detect the growth of virus inside the embryonated egg. To detect the growth of virus inside the embryonated egg. Understand student? So student, almost time has been over. It was getting 27 minutes. Just 3 minutes are remain. So the next and the third method, that is the tissue culture technique. We will study this third technique for the growth and cultivation of the virus in the next lecture. Student, hoping that you are getting this particular point. काय पॉइंट आहे आपलं? ॲज पर अवर सिलेबस we have been completed the life cycle of the virus. Now we have been started, today we have been started with the point that is the cultivation of virus. Basically viruses are get cultivated into the microbiological laboratories by making a use of and the 3 different types of the method. First, we can cultivate the virus in the laboratories by making a use of and the laboratory animals. त्याच्यात वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲनिमल्स मी तुम्हाला सांगितले जे आपण लॅबमध्ये वापरतो व्हायरसचं ग्रोथ आणि कल्टिवेशन करून घेण्यासाठी. दुसरं होतं एम्ब्रियोनेटेड एग. एक एम्ब्रियोनेटेड एग सिलेक्ट करायचा, असा एक ज्याच्यामध्ये लाईफ आहे. एम्ब्रियोचा अर्थ काय मी तुम्हाला ते सांगितलं. त्या एम्ब्रियोनेटेड एगमध्ये 4 लोकेशन्स असतात की जिथे आपण व्हायरसचा इंजेक्शन देऊ शकतो. व्हायरसचं इंजेक्शन आउटर शेलला ब्रेक करून व्हायरसचं इंजेक्शन त्या एम्ब्रियोनेटेड एगमध्ये देऊन द्यायचा. जो आउटर शेलचा पार्ट तुम्ही ब्रेक केला आहे किंवा ओपन केला आहे त्याला पॅराफिन वॅक्सने क्लोज करून द्यायचं आणि परत त्या एगला इन्क्युबेटरमध्ये ठेवून द्यायचं फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्क्युबेशन ॲट द टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सिअस. मग मध्ये मध्ये जाऊन चेक करत राहायचं. जर त्या अंड्याच्या बाहेरच्या सरफेसवर वेगवेगळ्या कलरचे स्पॉट तयार झाले असतील, वेगवेगळ्या कलरचे स्पॉट तयार झाले असतील तर हे काय इंडिकेट करतं की त्या एगमध्ये व्हायरसेसच्या कल्टिवेशनला सुरुवात झालेली आहे किंवा व्हायरसेस कल्टिवेट झालेले आहेत. जर त्या एगमधली जी लाईफ असेल त्याची डेथ झाली तर ती डेथ कोणामुळे झाली असेल? ऑब्व्हियसली व्हायरसेसमुळे. म्हणजे हे इंडिकेट करतं आहे की त्या एगमध्ये व्हायरसची ग्रोथ किंवा कल्टिवेशन झालेलं आहे. येते लक्षात? आणि तिसरी मेथड आहे की आपण व्हायरल ग्रोथ डिटेक्ट करू शकतो बाय मेकिंग अ यूज ऑफ अँड द इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप. तर स्टुडंट लक्षात घ्या, कल्टिवेशन ऑफ व्हायरस हा पॉईंट आपण सुरुवात केली आजच्या लेक्चरला आणि या पॉईंटमध्ये 2 मेथड आपण शिकलो, लॅबोरेटरी ॲनिमल मेथड आणि एम्ब्रियोनेटेड एग. तिसरी मेथड जी आहे दॅट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक. दिस थर्ड मेथड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ व्हायरस दॅट इज टिश्यू कल्चर टेक्निक वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट lecture. So thank you student, thank you all of you.